Good morning, children. English revision class for grade 1. Topic grammar and comprehension. Okay. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே லிட்ரேச்சர் ஃபுல்லாக நம்ம ரிவிஷன் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ இந்த வீடியோவில் கிராமரும் காம்ப்ரிஹென்ஷனும் ரிவிஷன் பார்க்கலாம். ஓகேவா? Children, now I am going to give practice for reading comprehension. Okay? In reading comprehension, a passage or poem will be given. You have to read the passage poem carefully and answer it. Okay? Look at this picture. It is a horse. Read how Prakash describe it. The topic is my pet. Look at this picture. It is a horse. Read how Prakash describes it. Okay? This is my horse. This is my horse. Bella. That horse name is Bella. This is my horse, Bella. She lives on our farm. She lives on our farm. She is 4 years old. She is 4 years old. She is white in color. What is the color of horse? Yes, white in color. She is white in color. She can run very fast. She can run very fast. She eats grass and hay. She eats grass and Hey, I also give her sugar cubes to eat. I also give her sugar cubes to eat. she is very gentle. I sit on her back and she walks slowly. Okay, can you understand this passage? Yes, again I am going to read. You listen carefully. Okay, children? This is my horse Bella. This is my horse Bella. She lives on our farm. She is 4 years old. She is white in color. She can run very fast. She eats grass and hay. I also give her sugar cups to eat. She is very gentle. I sit on her back and she walks slowly. In this, they have given 7 questions. Okay. First question, which animal or bird do you have as a pet? Okay, in this paragraph, my pet is, what is the pet? Yes, this is my horse Bella. Horse is his pet. Is correct? So, my pet is horse. What is the name of pet? Horse. H-O-R-S-E. Horse. H-O-R-S-E. Horse. My pet is horse. Second question. What is the name of your pet? The petோட name என்ன? அவங்களோட pet யார் அந்த pet? Horse தான் அவனோட pet இல்லையா? What is the name of your pet? அந்த பெட்டோட நேம் என்ன? My pets. This is my horse Bella. That pet name is Bella. What is the name of pet? Yes, Bella. B-E-L-L-A. Bella. My pets Bella. How old is it? How old is it? எவ்வளவு வயசாகுது? My pet is 4 years old. My pet is 4 years old. See, this is my horse Bella. She lives on our farm. She is 4 years old. She is 4 years old. So, how old is it? My pet is 4 years old. So, you write F-O-U-R 4 years
Y-E-A-R-S, years old. My pet is 4 years old. Fifth question. What color is it? What color is it? That horse white color only, no? Yes. It is white in color. What is the spelling of white? W-H-I-T-E. White in color. C-O-L-O-U-R. Color. What color is it? It is white in color. You find the answer? This is my horse, Bella. She lives on our farm. She is 4 years old. She is white in color. She is white in color. Very good. Next, fifth question. What can it do? What can it do? It can. What is the answer? Yes, see. She can run very fast. She can run very fast. So what is the answer? It can run. R-U-N, run. Very, V-E-R-Y, very fast. F-A-S-T, fast. It can run very fast. Sixth question. What does it eat? What does it eat? It eats. What is the answer? She eats grass and hay. It eats grass and hay. So, what is the answer? Sixth one. What does it eat? It eats grass, G-R-A-S-S, grass, and hay, H-A-Y, hay. It eats grass and hay. Seventh question. It is naughty or gentle? It is naughty or gentle? It is, see, I also give her sugar cups to eat. She is very gentle. She is very gentle. So what is the answer, seventh one? It is naughty or gentle? It is very gentle. V-E-R-Y, very gentle. G-E-N-T-L-E, gentle. Okay, இப்போ நம்ம இதுக்கான ஆன்சர்லாம் நம்ம எதுலேருந்து ரைட் பண்ணோம்? இங்கே இருக்கிற பேராகிராஃபில் இருந்து தானே நம்ம ரைட் பண்ணோம். ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த பேசேஜிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்கே இருக்கிற கொஷினுக்கு ஆன்சர் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணிக்கணும். ரீட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஷினை ரீட் அவுட் பண்ணி அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் இந்த பேராகிராஃபில் எங்கே இருக்குன்னு நீ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபைண்ட் பண்ணி அதிலிருந்து ஆன்சரை எடுத்து கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி பேசேஜ் வந்து நாங்கள் வேறு, இது வந்து மை பெட் இல்லையா? மை பெட் ஜஸ்ட் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த பேசேஜ் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ ஆனால் உனக்கு எக்ஸாமில் இது மாதிரியான வேறு பேசேஜ் வரும். ஸோ அது எதுவாக இருந்தாலும் நீ அதை என்ன பண்ணணும்? நல்லா ரீட் பண்ணி அதை கொஷினையும் ரீட் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரை அந்த பேராகிராஃபில் இருந்து நீ எடுத்து ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? In grammar, we have this topic for the exam. Was, where. Okay, children? என்னோட போர்ஷனில் வாஸ் வேறுங்கிற டாப்பிக்கும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. வாஸ் வேர். ஓகேவா? We use was when we talk about one person or thing. நம்ம சிங்குலரில் ஒரு பர்சன் ஆர் திங் அவங்க அதுக்கெலாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? we also use was with I, he, she and it. We also use was. was எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? I, he, she and it. இதுக்கும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? was தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? we use where
when we talk about more than one person or thing, அதாவது plural formல நம்ம where யூஸ் பண்ணணும். இப்போ சிங்குலரில் ஒரே ஒரு திங்ஸ் ஒரு பர்சன் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம was யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? அதுவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 2 பேர் 3 பேர் பர்சனோ திங்ஸ், அதே மாதிரி 2 பாக்ஸ் 2 பென்சில் அப்படி அது மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது மோர் தென் ஒன் பர்சன் ஆர் திங், அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? வேர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுலேயே we also use where with we, you and they. I, he, she and itக்கு was யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் we, you and they அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? வேர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகே சில்ட்ரன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் underline the correct word to complete the sentences. Okay, first one, it was or were a sunny day. It was or were a sunny day. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? he, she, it இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம்? எஸ், வாஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? he, she, it அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? வாஸ். அதே மாதிரி ஐ வந்தாலும் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? வாஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன வந்திருக்கு? ஐடி இட். அப்போ இட் வந்தனால என்ன வரணும்? இட் டேஷ் அ சன்னி டே. வாஸ் வருமா வேர் வருமா? எஸ், வாஸ் வரணும். ஓகேவா? இட் வாஸ் அ சன்னி டே. இது மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நிறைய எக்ஸாமுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணும். ஓகேவா? செகண்ட் கொஷின், தே வாஸ் ஆர் வேர் அன்வெல். தே வாஸ் ஆர் வேர் அன்வெல். வாட் வில் கம்? தே வந்தால் நம்ம என்ன ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம்? ப்ளூரல் தானே தே வந்தா. அப்போ வேர், WERE வேர். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அங்கே பார்த்தோம்ல எக்ஸாம்பிளில். ஸோ தே வந்துச்சுன்னா என்ன வரணும்? வேர். தே வந்துச்சுன்னா வேர். தே வாஸ் ஆர் வேர் வில் கம் they were unwell. They were unwell. Third one, I was or were the class monitor. I was or were the class monitor. What will come? I வந்தா yes correct. I வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்? was வரும்னு சொன்னோமா? yes correct. So I was the class monitor. I was the class monitor. So what is the spelling of was? WAS, was. Okay, next fourth one, we was or were in the football team. Football team. We was or were in the football team. What will come? Yes, we வந்து என்ன வரணும்? were. Very good. So we were in the football team. We were in the football team. Very good. Next, fifth one, Rohini was or were a cricketer. Rohini was or were a cricketer. Rohini is a girl, correct? So he or she? She. Rohini, she. So what will come? I, he, she, it will come means was. I have to write. So Rohini was a cricketer. Instead of she only, Roshini, they have given name. Rohini. Okay, ma'am. So Rohini was a cricketer. Sixth one, the coat was or were brown in color. The coat was or were brown in color. What will come? The coat, one of the things. Correct? So things na it. அப்போ it வந்தா என்ன பண்ணோம்? was இல்லையா? So the coat was brown in color. What will come? Was or were? Was. Was is a correct answer. Yes? The coat was brown in color. Next, seventh one, he was or were an honest man. He was or were an honest man. He வந்துச்சுன்னா very good. He வந்து என்ன வரணும்? was வரணும். He was an honest man.
He was an honest man. Eighth one. You was or were angry. You was or were angry. You வந்தா என்ன வரணும்? You வந்து சிங்குலர்லி வரும், ப்ளூரல்லி வரும் இல்லையா? ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? You வந்தா வேர் தான் ரைட் பண்ணணும். சரியா? You were angry. You were angry. Again I am going to repeat this. Listen carefully. Number 1. It was or were a sunny day. It was or were a was was. It was a sunny day. Second one. They was or were unwell. They was or were unwell. They were unwell. Monitor. I was the class. We were in the football team. Next, fifth one. Rohini was a cricketer. The coat was brown in color. He was an honest man. You were angry. Again, I am going to remind you. I, he, she, it will come means what we have to write? Yes, was. W-A-S. I, he, she, it வந்து நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? Was. ஓகேவா? Then next we, you, they வந்து நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? Were. I, he, she, it வந்துச்சுன்னா was ரைட் பண்ணணும். We, you, they இது வந்து plural form. ஓகேவா? இதுக்கு நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? Were. W-E-R-E were. ஸோ இதை ரெண்டையும் நீ கரெக்டாக புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சரை நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும். சரியா? எது வந்தால் நம்ம வாஸ் ரைட் பண்ணணும்? எஸ். ஐ, ஹீ, ஷீ, இட். இந்த இதுக்கு நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுவோம்? ஐ, ஹீ, ஷீ, இட் வந்தால் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? வாஸ் ரைட் பண்ணணும். ஓகே. தென் வேர் எதுக்கெல்லாம் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம்? எஸ், கரெக்ட். வி, W-E-V, you, they. We, you, they. இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுவோம்? were. W-E-R-E were. Okay, are you clear children? Yes. We were in the football team. Next, fifth one. Rohini was a cricketer. The coat was brown in color. He was an honest man. You were angry. Again, I am going to remember you. I, he, she, it will come means what we have to write? Yes, was. W-A-S. I, he, she, it வந்து நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? was. ஓகேவா? Then I. Then next we, you, they வந்து நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? were. I, he, she, it வந்துச்சுன்னா was ரைட் பண்ணணும். we, you, they இது வந்து plural form. ஓகேவா? இதுக்கு நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? were. W-E-R-E were. ஸோ இதை ரெண்டையும் நீ கரெக்டாக புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சரை நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும். சரியா? எது வந்தால் நம்ம was ரைட் பண்ணணும்? எஸ். ஐ, he, she, it. இந்த இதுக்கு நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுவோம்? ஐ, ஹீ, ஷீ, இட் வந்தால் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? வாஸ் ரைட் பண்ணணும். ஓகே. தென் வேர் எதுக்கெல்லாம் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம்? எஸ், கரெக்ட். வி, W-E-V, you, they. We, you, they. இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன ரைட் பண்ணுவோம்? were. W-E-R-E were. Okay, are you clear children? Yes. Capital letter, comma and full stop. Capital letter, comma and full stop. We begin a sentence with a capital letters. எல்லாவோட சென்டென்ஸ்லையுமே பிகின் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்கணும்? கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக இருக்கணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் ரைட் பண்ணணும். See, this is a mango tree. This is a mango tree. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன ரைட் பண்ணியிருக்காங்க? கேபிட்டல் லெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன ரைட் பண்ணியிருக்காங்க? கேபிட்டல் லெட்டர். அதே எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்க இல்லையா? இப்படி தான் நம்ம ரைட் பண்ணணும். At the
பிகினிங் ஆஃப் ஸ்பெஷல் நேம்ஸ். அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் நேம்ஸ், இப்போ உன்னோட நேம், அதே மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நேம், டேஸ் ஆஃப் த வீக், மந்த்ஸ் ஆஃப் த இயர், இதுக்கு எல்லாமே நேம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கணும். நேம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட், a full stop is used at the end of the sentence. நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லேயும் எண்டில் என்ன பண்ணணும்? ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there is a rainbow in the sky. There is a rainbow in the sky. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்கு? கேபிட்டல் லெட்டரா இருக்கா? எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருக்காங்க. கரெக்ட்? ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. The cat is sleeping on the table. The cat is sleeping on the table. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்கு? ஸ்டார்டிங் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர். டி கேபிட்டல்ல தானே இருக்கு. எஸ். எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிருக்காங்க. இதுதான் எப்பவுமே ஸ்டார்டிங்கில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸும் எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப்பும் இருக்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கோயிங் டு டெல் சம் சென்டென்சஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ராகுல் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். ராகுல் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. ரீரைட் த சென்டென்சஸ் யூசிங் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ். ரீரைட் த சென்டென்சஸ் யூசிங் capital letters and full stops. Okay, first one, Rahul is a student. Rahul is a student. First letter என்னவா இருக்கு? small letter இருக்கா? small r. இங்க எண்ட்ல full stop வச்சிருக்காங்களா? இல்ல. சோ நம்ம என்ன பண்ணனும்? இப்ப நீ அதை ரீரைட் பண்ணனும். என்னவா மாத்தி first letter capital letterவும் எண்ட்ல full stop வச்சு நீ ரீரைட் பண்ணனும். அப்படியே எடுத்து எழுதுனீனா அது தப்பாயிரும். சரியா? சோ இங்க ராகுல்ங்கிறது ஒரு நேம் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அது இல்லாமல் எப்பயுமே ஸ்டார்டிங் ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்கணும்? கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கணும். சரியா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஆர் கேபிட்டல் ஆர் சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். சும்மா அப்படி லைன் போட்டு இங்கே கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு போடக்கூடாது. அப்படி போட்டிங்கன்னா அது ராங். கீழே ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லைனில் நீ என்ன பண்ணணும்? ராகுல் அப்படிங்கிறத நீ எடுத்து கீழே ரீரைட் பண்ணணும். ஸ்மால் லெட்டர் எடுத்துட்டு கேபிட்டல் ஆர் போட்டு ராகுல் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணி எண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. he lives in Nagpur. he lives in Nagpur. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்கு? ஸ்மால் லெட்டரா இருக்கா? ஹெச்ங்கிறது ஸ்மாலா கேபிட்டலா? இது எஸ், ஸ்மால் லெட்டர். ஸ்மால் he only the written. correct? எஸ், he lives in Nagpur. நாக்பூர்ங்கிறது ஒரு பிளேஸ், ஒரு ஊரோட நேம் தானே. ஸோ இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்களா? இல்லை. இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் நேம்ஸ் எப்பயுமே வந்தால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் லெட்டராக ரைட் பண்ணணும். நேம்ஸ் ஊரோட நேமோ இல்லை நம்மளோட நேம்ஸ் இது மாதிரி எது வந்தாலும் மந்த்ஸ், இப்போ மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டேன்னு வந்தாலும், அப்புறம் ஜனவரி, பிப்ரவரி இது மாதிரி வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்கே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ரைட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ரைட் பண்ணணும்? இந்த ஸ்மால் ஹெச்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன ரைட் பண்ணணும்? கேபிட்டல் ஹெச். கேபிட்டல் ஹெச். ஹீ லிவ்ஸ் இன் நாக்பூர். நாக்பூருக்கு அதுக்கப்புறம் எண்டில் சென்டென்ஸ் முடிவடையுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். நாக்பூர் ஆஃப்டர் யூ புட் ஃபுல் ஸ்டாப். ஓகே, இப்போ இது ஸ்பெஷல் நேம் தானே, ஒரு ஊரோட நேம். அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்? கேபிட்டல் என் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச். இந்த ஸ்மால் என் பதிலாக இதை எடுத்துட்டு கேபிட்டல் என் ரைட் பண்ணணும். சரியா? NAGPUR நாக்பூர். அப்போ என் வந்து கேபிட்டல் இருக்கணும். ஹி லிவ்ஸ் இன் நாக்பூர். ஃபுல் ஸ்டாப்பை மறந்துடாத, எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன். நாக்பூர் இஸ் இன் மகாராஷ்டிரா. நாக்பூர் இஸ் இன் மகாராஷ்டிரா. இப்போ நாக்பூருங்கிறது ஒரு பிளேஸ் தான், மகாராஷ்டிராங்கிறதும் ஒரு பிளேஸ். அப்போ ரெண்டுக்குமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா ரைட் பண்ணணும்? கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இங்கே ஸ்மால் என் போட்டிருக்காங்க. இங்கே என்ன ரைட் பண்ணணும்? கேபிட்டல் என். நாக்பூர் இஸ் இன் மகாராஷ்டிரா. ஸோ எம் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் கேபிட்டல் எம். ஸோ எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப். வெரி குட். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன்? எஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன். It is a beautiful city. It is a beautiful city. First letter என்னவா இருக்கு? Yes, small letters இருக்கு. So
should not write small I. What we have to write? Yes, capital I. We have to change capital I. It is a beautiful city. It is a beautiful city. So capital I you change and write. Okay, small I write பண்ணக்கூடாது. இங்க என்ன write பண்ணணும்? Capital I capital ஆ change பண்ணி write பண்ணி endல என்ன பண்ணணும்? Full stop வைக்கணும். endல full stop வைக்கணும். It is a beautiful city. Okay. Again I am going to repeat. Rahul is a student. So Rahul is a student, or we have to change capital R and N should put full stop. Then he lives in Nagpur. He capital H. How to change? He lives in Nagpur. N also special name. So change capital N and put full stop. Nagpur is in Maharashtra. N you have to change capital N and M also special name. So M you have to change capital M and full stop. Okay. Here fourth one, I you change and write capital I. It is a beautiful city and put full stop. Okay. Next, fifth one, Rahul studies in Saraswati Vidyalaya school. Rahul studies in Saraswati Vidyalaya school. So or have to change capital R or AHUL. Capital R AHUL. Rahul studies in Saraswati Vidyalaya school. So Saraswati Vidyalaya of the school name. So name na நம்ம என்ன பண்ணணும்? capital write பண்ணோம் இல்லையா? So S and V have to change capital S and capital V. Saraswati Vidyalaya school you put full stop. Okay. Rahul studies in Saraswati Vidyalaya school. Then sixth one and sixth one, seventh one, eighth one is a you have to try. Okay. Like you have to take more sentence from other books. Okay. மற்ற புக்ஸ்லேயும் இது மாதிரி நிறைய full stop இல்லாதது, capital letters first starting இல்லாத நிறைய சென்டென்ஸ் இருக்கும். rewrite the sentence. ஸோ அதை மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நிறைய சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணி நீ கேபிட்டல் லெட்டரில் சேஞ்ச் பண்ணி எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோ. இப்போ தான் உன்னால் எக்ஸாமில் ஈஸியாக பண்ண முடியும். சரியா? இது மாதிரி தான் எக்ஸாமில் வரும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் லெட்டரை சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன லெட்டர் வரணும்? ஸ்மால் லெட்டராக வரணும்? நோ. ஃபஸ்ட் லெட்டர் என்ன லெட்டர் வரணும்? எஸ், கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஷுட் ரைட். ஓகேவா? ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் ஆகும். எண்டில் என்ன பண்ணணும்? ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப். எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல, கம்மா மாதிரி போட்ட அப்படின்னா உனக்கு மார்க் போயிடும். ஸோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல், end of the sentence you should put full stop. Don't forget. Okay? Topic and or. And and or or. And is a joining words. It joins words or groups of words. It is used to join names of two people, things, places, animals or doing words. Okay. And is also used to join two sentences. ரெண்டு சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு and யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. or is another joining word. ஓகேவா? or is another joining word. We use it to choose between two people, animals, places and things or actions. ஓகேவா? ரெண்டு பீப்புள்ஸை, அனிமல்ஸை, பிளேஸை, திங்ஸ், அதே மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே இணைக்கிறதுக்கு ஆர் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ஒன் ஆஃப் த கன்ஜெக்ஷன். ஓகே. அண்ட் ஆர். கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் யூசிங் அண்ட் ஆர் ஆர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மீரா டேஷ் ஷீலா ஆர் சிஸ்டர்ஸ். மீரா டேஷ் ஷீலா ஆர் சிஸ்டர்ஸ். ஹியர் மீரா அண்ட் ஷீலா ரெண்டு பர்சனையும் இணைக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? மீரா அண்ட் ஷீலா. இவங்க ரெண்டு பேருமே யாரு? சிஸ்டர்ஸ். அப்போ மீரா அண்ட் ஷீலா ஆர் சிஸ்டர்ஸ். வாட் இஸ் ஸ்பெல்லிங் ஆஃப் அண்ட்? AND and. மீரா அண்ட் ஷீலா ஆர் sisters. They have milk dash
fruits in the morning. They have milk dash fruits. அப்போ இங்கே மில்க் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ரெண்டுமே என்னது ஒரு திங்ஸ் இல்லையா? ஸோ மில்க்கும் ஃப்ரூட்ஸும் ரெண்டுமே அவங்களோட இந்த மார்னிங் தே ஹாவ் ரெண்டுமே அவங்க மார்னிங்கில் சாப்பிடுவாங்க. அப்போ என்னது அண்டு வருமா ஆர் வருமா? அண்டு AND and they have milk and fruits in the morning. Then Meera is in class 1 dash Sheila is in class 2. மீரா எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறா? கிளாஸ் 1. அண்ட் ஷீலா மீராவும் ஷீலாவும் எந்தெந்த கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அண்ட் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கிளாஸஸ் தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ மீரா இஸ் இன் கிளாஸ் 1 and Sheila is in class 2. Meera and Sheila are sisters. They have milk and fruits in the morning. Meera is in class 1 and Sheila is in class 2. Then second question, the dog and the cat are friends. Here two animals are friends. What are the animals? Dog and cat. ஸோ ரெண்டு அனிமலையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? அண்ட். த டாக் அண்ட் த கேட் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தே ஈட் டேஷ் பிளே டுகெதர். தே ஈட் அண்ட் பிளே டுகெதர். அது சாப்பிட்டுட்டு அது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது? ஜாயின் பண்ணி விளையாடு. ஸோ த ஈட் அண்ட் பிளே டுகெதர். டு யூ லைக் அ டாக் ஆர் அ கேட்? அதாவது டாக் பிடிக்குமா கேட் பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? ஸோ டு யூ லைக் அ டாக் ஆர் அ கேட்? டாகா கேட்டா அப்படிங்கிறதா சரியா? OR ஆர். டு யூ லைக் அ டாக் ஆர் அ கேட்? ஓகே, த டாக் அண்ட் த கேட் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தே ஈட் அண்ட் பிளே டுகெதர். டு யூ லைக் அ டாக் ஆர் அ கேட்? தேர்ட் ஒன், do you read books dash watch TV? உனக்கு புக்ஸ் ரீட் பண்ண பிடிக்குமா இல்லை டிவி வாட்ச் பண்ண பிடிக்குமா அப்படின்னு தான். ஓகேவா? வாட்சிங் டிவி ஆர் நாட். ஸோ do you read books dash watch TV? அண்ட் வருமா ஆர் வருமா? ஆர். புக்ஸா இல்லை டிவியா அப்படிங்கிறப்ப உனக்கு எது இதுவா அதுவா அப்படிங்கிற நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? இந்த திங்ஸா அந்த திங்ஸாங்க நம்ம ஒரு இதை சூஸ் பண்ணுறது தான். அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? அப்போ அண்டு யூஸ் பண்ணுவோமா ஆரா? ஆர். ஸோ டு யூ ரீட் புக்ஸ் ஆர் வாட்ச் டிவி? ஐ லைக் டு ரீட் புக்ஸ் அண்ட் பெயிண்ட். ஐ லைக் டு ரீட் புக்ஸ் அண்ட் பெயிண்ட். எனக்கு புக்ஸ் ரீட் பண்ணவும் அண்ட் பெயிண்ட் பண்ணவும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ ரெண்டு திங்ஸுமே உனக்கு பிடிக்கும். அப்போ இங்கே என்ன வரும்? அண்ட். AND அண்ட். யூ டேஸ் ஐ லைக் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். யூ அண்ட் ஐ உனக்கும் எனக்கும். யூ அண்ட் ஐ லைக் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். உனக்கு எனக்கும் வேறு வேறு திங்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? ஸோ ஒன் மோர் டைம் ஐ எம் கோயிங் டு ரீட். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. மீரா அண்ட் ஷீலா ஆர் சிஸ்டர்ஸ். தே ஹாவ் மில்க் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இன் த மார்னிங். மீரா இஸ் இன் கிளாஸ் 1 அண்ட் ஷீலா இஸ் இன் கிளாஸ் 2. த டாக் அண்ட் த கேட் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். They eat and play together. Do you like a dog or a cat? Do you read books or watch TV? I like to read books and paint. You and I like different things. Okay? So, complete the sentence. Use sentences using and or. இப்படி தான் கொஷின் கேட்பாங்க. ஓகேவா? அண்டும் ஆரும் ஒரு கன்ஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த டூ கன்ஜெக்ஷனையும் நீ சென்டென்ஸில் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஒரு பேராகிராஃபோ இல்லை ஒரு சென்டென்ஸோ உனக்கு டேஷ் கொடுப்பாங்க. அதில் அண்ட் இல்லைன்னா ஆர் யூஸ் பண்ணி அந்த சென்டென்ஸையோ இல்லை பேராகிராஃபையோ நீ ரைட் பண்ணணும். பேராகிராஃபாகவும் இருக்கும் இல்லை சென்டென்ஸாகவும் இருக்கும். பட் நீ என்ன யூஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும்? அண்ட் ஆர் இந்த ரெண்டு கன்ஜெக்ஷனும் நீ யூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஆர் யூ கிளியர் சில்ட்ரன்? எஸ். Children, again I am going to recall the topic. Listen carefully. Okay, first grammar for was and were. We use was with
I, he, she and it. Okay, we use where, we, you and they. Okay, don't forget children, first was we have to use I, he, she and it. Where we have to use we, you and they. Okay, very clear children. Next topic, capital letters, comma and full stop. Okay, we begin a sentence with a capital letter. First letter எப்பயுமே என்ன இருக்கணும், capital letter இருக்கணும். Okay, special names and first letter should write capital letter. Okay வா, end of the sentence full stop will come. End of the sentence, ஒரு சென்டென்ஸோட முடிவில் லாஸ்ட்டில் முடிப்போம் இல்லையா, அந்த சென்டென்ஸ் எண்டில் என்ன ரைட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர், எண்டில் ஃபுல் ஸ்டாப். ஓகேவா, மறப்பியா, மறக்க. ஓகேவா, கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஓகே, தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் அண்ட் ஆர். அண்ட் ஆர்ங்கிறது என்னது, ஒரு கன்ஜெக்ஷன். அண்ட் ஆர்ங்கிறது கன்ஜெக்ஷன். And is a joining word. It joins words or groups of words. It is used to join names of two people, things, places, animals or doing words. Okay va, are also going to join two sentences. And ஆரோ மே ஒரு சென்டென்ஸ், ரெண்டு சென்டென்ஸை ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஓகே, கிளியர் சில்ட்ரன்? Children, you have understood the revision video. Okay, so listen carefully and do it. All the best children, do well your exam. Thank you children.